Curious and Curious Brains, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Hope you all are doing good. In fact, great. ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ AC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀಟ್ 2025 ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, an electron moving with speed c by 100 is injected into a magnetic field B of magnitude perpendicular to its direction of motion. We wish to apply an uniform electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. Then, okay, so idu velocity selector concept ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Velocity selector concept ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Force experienced by an electron by electric field, external electric field, that force will be equal to what? Magnetic force. ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ? QE is equal to QVB. Yes, ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? E is equal to VB. Yes, so ನಾವು ಇಲ್ಲಿ electric field find ಮಾಡಬೇಕು. V is given C by 100, that is 3 into 10 power 8 by 100 into B ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. B is how much? 9 into 10 power minus 4. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This will be 27 into 10 power minus 4, plus 4 minus 2. So this will be 10 power minus 2. 10 power minus 2. ಇಲ್ಲಿ 2 10 power minus 2 ಇದೆ. Okay. But ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? E is perpendicular to B, E is parallel to B. Answer E is perpendicular to B because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್. ಈಸಿನೇ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the electric field in a plane electromagnetic wave is given by this. The expression for the corresponding magnetic field is, yes, illondu nodi, electric field z direction alli ide and motion of wave yav direction alli ide? x direction alli move aagtide. So obviously electric field z, motion of the wave is x direction, andre magnetic field du y direction alle move ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು E ಈಕ್ವಲ್ ಟು VB. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ E ಈಕ್ವಲ್ ಟು VB. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದು ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದೇ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? E by V equal to B. So B is equal to E ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. E ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 60 by V is 3 into 10 power 8. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 into 10 power minus 7. So A option is correct. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, why V ನ ನೀವು 3 into 10 power 8 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? V or C is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, kx plus omega t, kx plus omega t ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 1.5 into 10 power 9 divided by k 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 into 10 power 8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ, a 2 amp circuit is flowing through two different small circular copper coils having radii ratio 1:2. The ratio of their respective magnetic moments will be, magnetic moment formula ಏನಾಗುತ್ತೆ? M is equal to I into A. I into A, current same ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? I into pi r square, right? Because circular coils. I constant, ಯಾಕಂದ್ರೆ I same ಇದೆ, pi constant. So we can write M is directly proportional to I square. ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. M1 is to M2 or M1 by M2 is directly proportional to R1 by R2 whole square. So this will be 1 by 2 whole square. So the answer is 1 by 4. Direct, easy question.
ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ಈ ತರ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟು ಆನ್ AC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ 220 volts ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ 220 volts is our VRMS ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 220 volts is our VRMS. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 50 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ AC. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 ohms ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ XC is 25 ohms, XL ಇಂಡಕ್ಟರ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. XL is equal to 45 ohms. 45 ohms. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ IRMS ಬರುತ್ತೆ. IRMS is equal to VRMS divided by Z ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, Z ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ R square plus XL minus XC whole square. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ. R is 20 square plus 45 minus 25 whole square. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 20 square plus 20 square. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 20√2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. VRMS is 220 divided by Z is 20√2. So here you will get 11/√2. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 11/1.4. So it will be around 7.8. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎರಡು ಉಳಿದಿದೆ. ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು cos 5 ಇಂದಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, tan 5 ಇಂದಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. cos 5 ಇಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? cos 5 is equal to R by Z. So R is how much? 20 by Z is 20√2. So 20√2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? 1/√2. So cos 1/√2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? cos 1/√2 is nothing but 45 degrees. Direct answer. tan ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? tan 5 is equal to XL minus XC. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. tan 5 is equal to XL minus XC divided by R. So ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20/20. So tan 5 is 1. So 5 value is 45 degrees. Easy question. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು 2 ವೇ, 2 ವೇಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು 2 ವೇಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಲೆಂದಿ ಇದೆ, ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಈಸಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of the electron is NH/E. N is an integer, H is Planck's constant, and E is magnitude of electron's charge. Okay, orbit. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state will be. Okay, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ flux ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. that is equal to NH/E. so that magnetic flux is ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನದು? BA. that is equal to NH/E ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ n ನಾವು 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ BA will be equal to HE. ಎಸ್, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ M is equal to IA. ಸೊ ಇದು NIA ಬರುತ್ತೆ. n ನ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. IA, I is ಕರೆಂಟ್. ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್, ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇಂಟು A. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2πm/QB. 2πm/QB. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. E/2πm into QB. QB is charge. ಸೊ ಅದನ್ನ E ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. Q 2πm/QB. ಓಕೆ, ಈ A ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ನೋಡಿ B.A equal to HE. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು A ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದು? H/E into B ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಈ A ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ H/EB. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು, ಬಂತ ಆನ್ಸರ್. EB ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್.
So what is remaining here? So here m will be equal to EH by 2 pi m. EH by 2 pi m. That's it. EH by 2 pi m. Okay. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ BA. ಸೊ ಇದನ್ನ H by E ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ pi r square, this will be equal to H by E ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? m by L will be equal to E by 2m. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ರೇಷಿಯೋ E by 2m ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ m will be equal to E by 2m into L. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದು? MVR ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಎಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದು ನಾವು. mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು qvb. ಎಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ mv ಈಕ್ವಲ್ ಟು qbr. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ mvr ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ mvr ಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ r ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. mvr ಈಕ್ವಲ್ ಟು qbr ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ br ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು br ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ br ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ h by e pi. ಪೈನ ಆ ಕಡೆ ತಗೋ. ಸೊ ದಿಸ್ mvr ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅದನ್ನ e ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. EH by e pi. ಏನಿಲ್ಲ, br ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ mvr ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. m e by 2m ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ e ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. h by pi ಉಳಿತು, h by pi. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೇಮ್ ಎರಡು ತರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ, ನೋ ವರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. A parallel plate capacitor made of circular plates is being charged such that the surface charge density on its plates is increased at a constant rate with time. The magnetic field arising due to displacement current is. Okay. Parallel plates ಇದೆ, ಅವನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Is being charged. Okay. Charge density ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತು? ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ B dot dl equal to mu naught I. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೋದಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನೋ? ಎಸ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೋದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, 0 at all places ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 0 ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 0 ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ 0 ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಎಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿನೇ ಇದೆ, ನೋ ವರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಒಲ್ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್.